जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आम यूट्यूब चैनल श्रीकृष्णा एस्ट्रो ओडिया रे आपनकु स्वागत। बंधुगण आज आमे जानिबा 23 अगस्त 2020 रविवार दिनर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नै आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय रे। आज होची 23 अगस्त 2020 रविवार भाद्रव शुक्ल पक्ष पंचमी संध्या 5 घंटा 4 मिनिट गते। षष्ठी आज चित्रा नक्षत्र संध्या 5 घंटा 5 मिनिट गते। स्वाति नक्षत्र आज कन्या चंद्र प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट गते। तुला चंद्र आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 35 मिनिट रु 9 घंटा 49 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 34 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 17 मिनिट। आजिर पर्वोत्सव ऋषि पंचमी और नुआखाई। आज नवजात शिशुर कन्या राशि प्रातः 6 घंटा 6 मिनिट गते। तुला राशि आज दिनर शुभ पाई जप ओम विष्णवे नमः। तो बंधुगण पवित्र नुआखाई अवसर रे आपनकु नुआखाई जुहार। तो एबे आसंतु जानिबा आजिर द्वादश राशिर राशिफल विषय रे। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहे कि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आपनक सप्तम भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनक कार्य क्षेत्र रे सकारात्मक परिणाम प्रदान करिबो। कार्य क्षेत्र रे सहकर्मी सहयोग लाभान्वित हेबे एवं व्यवसाय रे नुआ संबंध स्थापित हेबो जहाँ पारस्परिक लाभप्रद भागीदारी मध्य रे परिवर्तित हेबो। समय आपनक पई अत्यंत शुभ रहिछि एवं भाग्य मध्य आपनक सपक्ष रे रहिबो। पारिवारिक जीवन रे जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिबो। संतान पक्षरु सुखद समाचार प्राप्त करिबे। कार्य क्षेत्र रे जीवन साथींक परामर्श सहायक साब्यस्त हेबो ओ संपर्क रे प्रगाढ़ता आसीबो। प्रेम जीवन रे मधुरता लागि रहिबो। आर्थिक स्थिति रे लाभर उत्तरोत्तर वृद्धि हेबो। दीर्घकालीन योजनारु आपण लाभवान हेबे। योजनाबद्ध भाव रे करा जाइतबा समस्त कार्य रे उत्तम सफलता प्राप्त करिबे। सामाजिक क्षेत्रर विकास एवं नुआ कार्यर रूपरेखा प्रस्तुत करिबे। स्वास्थ्य संबंधी समस्यारु मुक्ति मिलिबो। मानसिक सुख शांतिर अनुभव करिबे। आज आपण ओम गं गणपते नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा वृष राशि विषय रे। आपनक राशि स्थान रु षष्ठ भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपनकु व्यावसायिक क्षति पूरण करिवार अवसर प्रदान करिबे। कार्य क्षेत्र रे निरंतर परिवर्तन आपनक रणनीति रे पुनः विचार करिवा पई प्रेरित करिबे। आपण निज बुद्धि बल और चातुर्य रे शत्रुंको पराजित करिबे एवं समस्त लक्ष्य हासिल करिबे। नुआ लोकंक सहित देखा साक्षात करि पारंती। क्यारियर रे उत्तम उन्नतिर जोग रहिछि। नुआ कार्य करिबा प्रति अधिक रुचि रखिबे। पारिवारिक जीवन रे अजाई और वयोज्येष्ठंक सहयोग बा मार्गदर्शन प्राप्त करिबे। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय हेबो और जीवन साथींक पूर्ण सहयोग मिलिबो। किंतु प्रेम जीवन रे बाणीर कठोरता कारणरु संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। आर्थिक स्थिति रे व्यावसायिक ऋण बा निवेश पई जदि प्रयासरत अछंती ताहाले कोनोसी परिचित अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श अवश्य नियंतु। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहिबो एवं गंठी पीड़ा जनित रोगींकु आराम मिलिबो। आज आपण सूर्यंकु हळदी मिश्रित जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। आसंतु जानिबा मिथुन राशि विषय रे। आपनक राशि स्थान रु चंद्रदेवंक पंचम भाव रे गोचर विद्यार्थी छात्र छात्री मानक पई अत्यंत शुभ फल प्रदान करिबो। आपण एही समय रे निज शिक्षा क्षेत्र को तथा भविष्यत को नुआ दिग को नै पारंती। आपनक कार्य क्षेत्र रे नुआ आविष्कार तथा संधान माध्यम रे बड़ परिवर्तन करिबे। पारिवारिक जीवन रे
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଧନାର୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସାର୍ଥକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅବଧିରେ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଧନ ଲାଭ ତଥା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନର କାରଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ରୋଧ ଓ ବାଣୀର କଠୋରତାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ଓ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୃହର ମରାମତି ବା ସାଜସଜ୍ଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୃହରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ଅସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ପିତା ଓ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିରୋଧୀ ଓ ଶତ୍ରୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସଫଳତା ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ପାଇ ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାର ବିକାଶ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ନୂଆ ଯୋଜନା ହେତୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅବଶ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ତମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହେବେ। ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଆସିଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାରରେ ନମ୍ରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ତଥା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଦେବା ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଆକ୍ରାମକତାରେ ହାନି ଘଟିବାରୁ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଖୋଲିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଦର କରିବା ଉଚିତ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର ଯୋଜନାରେ
ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ରହିବ ଏବଂ ତ୍ୱଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରୁ ବ୍ୟାପାର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତର ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବ ଏବଂ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ବରୁ ବକେୟା ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପୁନଃ ଉତ୍ତମ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ବା ଗମ୍ଭୀରତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ଓଁ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ଏବଂ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମୟରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଆପଣ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ତଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରାରମ୍ଭର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରି ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ତଥା ସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଋଣ ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣ ପରାକ୍ରମୀ ତଥା କର୍ମଠ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ତଥା ଆର୍ଥିକ ବିସ୍ତାରର ଯୋଗ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତାର ଭାବ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ହେବ କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। କୌଣସି ନିଜ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ତଥା କାଗଜପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସହକାରୀ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି କଠିନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାତାପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ହେବ। କୌଣସି ପରିଚିତଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିଶେଷ ସହାୟକ ନୁହେଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଧନ ଲାଭ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆୟ ବ୍ୟୟରେ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଠିନ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ ଏବଂ ଉଦର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନୀତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍‌ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।